तो करीबन एक हफ्ता पहले असी इसे हॉल दे विच एक प्रैस कॉन्फ्रेंस की सी और उहदे विच दस्सिया सी कि किस तरीके दे नाल पंजाब दे और दिल्ली दे लोग आपस विच मिल के संगतां नूं गुमराह करन दी गल कर रहे हैं और यह रलेवा जिहड़ा श्रोमणी अकाली दल का और श्रोमणी अकाली दल दिल्ली का आपस में होण जा रहा है, उहदे पिछे की मनसूबे ने, की उन्हां दीयां डीलां ने, सारियां जनतक कीतियां सी और अज वो गल बिल्कुल स्पष्ट हुई संगतां दे सामने कि कल किस तरीके दे नाल पंथक इकट्ठ दिखाने की कोशिश की गई, पंथक मेल करने की कोशिश की गई, जिहड़ा स्पष्ट सारी दुनिया ने देखा कि दो परिवारों का आपस में मिलन होया। दो परिवार भावें वो सरना साहब का होए ते भावें वो बादल साहब का होए, इस परिवारों के मेल नूं एक पंथक कन्वेंशन देने का रूप दिता गया, पंथक इकत्तरता के नाम के उत्ते इकट्ठ करने की कोशिश की गई। मैं संगतां नूं दसना चाहुंदा कि जिहड़े पंथक मेल अकाली दल जिहड़ी शहीदां दी जथेबंदी है, यह मेले वो धरतियां दे उत्ते लाउंदे सी जिथे वड्डे वड्डे जोड़ मेले लगते हैं। जे असी बाबा बकाले की गल करिए, मोगे के मैदानों के विच गल करिए, ये इत्थे लगते होंदे सी मेले, मगर अज एक परिवार की कोठी दे विच चंद बंदे इकट्ठे करके उन्होंने पंथक कन्वेंशन, पंथक मेल का जिहड़ा काम किया, मैं समझदा कि अज अकाली दल के वास्ते बड़ी वड्डी नमोशी की गल है जिहड़ी उन्होंने कल की है। और जिस तरीके दे नाल साड़ी गल उठाने तो बाद बड़े तरलो मच्छी हुई सी सरना साहब, दूजे भरा ने भी कहा कि गले च पल्ला बन के आ जाओ। अज तुहाडे सामने है कि वो परिवार जिहड़े आपस में एक दूजे के उत्ते श्रोमणी अकाली दल बादल दल जिहड़ा वो सरना साहब के फैक्ट्रियां जिहड़ियां परिवार दियां जिन्हां दे विच शराबबंदी है, उन्हां दे विच जिथे उन्हां नूं बंद कराने वास्ते समूचा अकाली दल लैके धरने देंदे रहे हैं और सरना साहब दिल्ली दे विच बैठे हुए बादल परिवार नूं किस तरीके दे नाल नशे का व्यापारी कहते रहे हैं। अज तुहाडे सामने कि दोनों एक दूजे के पर्दे ढकण वसे इस गल दे उत्ते इकट्ठे होए कि ना तू साडे बारे गल करी और ना साडे असी तेरे बारे गल करांगे। अज अपनी पार्टी जिहड़ी 24 साल पहले पंथ रतन जथेदार गुरचरण सिंह टौड़ा होना ने शुरू करवाई सी दिल्ली दे विच, उन्नू खत्म कर देना मैं समझदा कि इस तो वड्डी नमोशी और इस तो वड्डी मैं कह सकदा कि जिहड़े संगत नाल धरोह यह कोई नहीं कमा सकता जो कल सरदार परमजीत सिंह सरना ने कमाया। और अपने ते नाल जिस तरीके दे नाल लोगों के बारे उन्होंने गल्लां उत्थे कीती है, मैं समझदा कि किन्नी हासोहीन गल कीती है, किन्ने अपने आप नूं अहंकारी करने वाली गल्लां कीतियां जिहदे नाल समूचा पंथ अज इन्हां कोलों सवाल पुछदा है, क्योंकि एक दूजे के सोहेले गांदे गांदे असलीयत बयान करते रह गए कि सरदार सुखबीर सिंह बादल साहब ने स्पष्ट गल की कि सरदार परमजीत सिंह सरना वर्गे बंदे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दी चोणां लड़न वास्ते पंजाब च भी आए और तुहाडे सामने कि 40 तो वध सीटां दे उत्ते सरदार परमजीत सिंह सरना ने उत्थे बंदे इकट्ठे किए और उन्हां दीयां जमानतां जब्त होईयां। ये मैं गल नहीं कर रहा, कल सरदार सुखबीर सिंह बादल साहब खुद कह के गए कि ये साडे खिलाफ जिहड़े भी इलैक्शनां लड़ियां उन्हां दा जमानतां जब्त होई है और उन्हां दा सीधा सीधा निशाना सरदार परमजीत सिंह सरना दे उत्ते सी। दूजे पासे सरदार परमजीत सिंह सरना अपने बयानों के विच कह रहे हैं कि ये अकाली दल जिन्हें बड़ी वड्डियां कुर्बानियां कीतियां मगर उस कुर्बानियां नूं लुटिया सरदार प्रकाश सिंह बादल ने, उन्होंने वरतिया सरदार प्रकाश सिंह बादल ने। सो मैं समझदा जिहड़ियां दिल दी अंदरों गल्लां इन्हां दे विचों निकल रही सी, यह कल जग जाहिर हुई है। पंथ के नाम के उत्ते ने इकत्तरता जरूर की है मगर दिल के वलवले जिथे वो कटते रहे हैं, नाल ही उन्होंने एक दूजे के उत्ते इस गल के उत्ते भरोसा दवाया कि सरदार परमजीत सिंह सरना हुण दिल्ली की कमान संभालणगे। मैं ये गल पूछना चाहता बादल साहब जवाब दे देन, सरना साहब जवाब दे देन कि जिहड़े मुद्दों के उत्ते कौम नूं तुसीं लड़ांदे रहे हो, सरना साहब दिल्ली दे विच दो गुरपुरब दो संगरांदा अकाल तख्त साहब तो बिल्कुल उल्ट चल के उन्होंने ये मनाई आ। अज सरना साहब इस गल का जवाब संगत नूं देन कि अज वो
पाल सिंह पुरेवाल वालों बनाया गया उस कैलेंडर के नाल चलणगे या श्री अकाल तख्त साहब वालों जारी किए जाते उस कैलेंडर के उत्ते चलणगे? ये संगत इन्हां तो जवाब मंग रही है। जिहड़ी हरियाणा कमेटी नूं तुसीं अड करन दी गल कीती सी, उस वक्त दे मुख मंत्री भूपिंदर हुड्डा कोलों जाके तुसीं ये हरियाणा कमेटी वख कराई। अज तुसीं हरियाणा कमेटी के वख होने के स्टैंड के उत्ते तुहाडा की स्टैंड है? और सरदार सुखबीर सिंह बादल साहब दसन कि असी जड़ियाँ सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ रैलियां कढ़ के अकाल तख्त साहब ते जा रहे हैं, क्या अज हरियाणा कमेटी दे विच सरना साहब वर्गे हमायतियां नूं तुसीं नाल लैके तुहाडा की स्पष्टीकरण है? ये भी संगत जानना चाहती है, क्योंकि इहो जे कई सवालात ने जिहड़े पिछले 24 सालों के विच तुसीं कौम दे लई खड़े कीते एक दूजिਆਂ ने। मैं संगतां दे वल्लों भी तुहानूं पुछना चाहता, क्योंकि तुसीं बहुत इल्जाम एक दूजे ते लाउण दीयां गल्लां करदे हो। एक दूजे नूं तुसीं पिछले समय दे विच पंथ दा दोखी किया, और सरना साहब ने कल बड़े हास्यहीन गल कीती है कि जिहड़ी क्लीयरेंस देण दी गल कीती है बादल परिवार नूं 328 स्वरूपां दे मामले विच, जिस तरीके दे नाल श्रोमणी कमेटी बारे उन्होंने गल कीती कि 328 स्वरूप महाराज दे वो एक क्लैरिकल मिसटेक सी और ये संगत नूं दस देना चाहिए है। क्या सरना साहब तुहानूं एक क्लैरिफिकेशन बंद कमरे दे विच श्रोमणी कमेटी ने दी है? क्योंकि चंद महीने पहले जब तुसीं दिल्ली की सड़कों के उत्ते इलैक्शनां लड़ रहे सी, तुहाडा मेन मुद्दा ही बरगाड़ी का कांड, बरगाड़ी दे विच होई बेदबी और 328 स्वरूपां दी होई चोरी के मामले सी। कल तुसीं बड़े हास्यहीन तरीके ने कहता कि ये क्लैरिकल मिसटेक सी। सो मैं समझदा कि जी पंथ बहुत तुहाडे कोलों सवालात पूछना चाहुंदा है कि बई तुसी लोगों ने अपने मुफाद वसे, क्योंकि हमेशा तो प्रथा रही है, तुसी अपने मुफाद वसे हमेशा वरत्या, अकाली दलों नूं वरत्या, पार्टियां नूं वरत्या, और जिहड़ी गल तुसी बार बार अपने एक इंटरव्यू च भी कही और कल भी तुसी कहा कि कोई माई दा लाल धरती ते जमिया नहीं जिहड़ा कह सके कि मैं 1 रुपए की रफादारी मेरे ते कढ़ सके। सो मैं अज तुहानूं तुहाड़ियां ओह गल्लां भी जग जाहिर करने वास्ते इकट्ठे होया कि याद करो संत लोंगोवाल जिस वक्त अकाली दल के प्रधान सी, तुसी तुहाडे घर जिस वक्त इनकम टैक्स की रेड पई, चिट्ठी है संत लोंगोवाल की जिहड़ी तुसी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के विच लगवाई कि अकाली दल का पैसा असे मेरे घर पिया सी और मैं उसकी वरतों की है। ये तुसी चिट्ठी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के विच लगाई कि नहीं लगाई? उस तो बाद सरदार सुरजीत सिंह जी बरनाला साहब जिस वक्त प्रधान बने, चीफ मिनिस्टर बने पंजाब के, तुसी लुधियाने दे विच फूड प्रोसैसिंग यूनिट लगवाया कि नहीं लगवाया? उन्होंने कोल जिहड़ा प्रोहिबिटेड सी, जिहदी मानता नहीं मिल सकती, मैं दोबारा बोल रहा जिहड़ा प्रोहिबिटेड यूनिट सरकार वालों सी, तुसी उन्होंने चीफ मिनिस्टर बरनाला साहब कोलों वो लगवाया कि नहीं लगवाया? और सबसिडाइज रेटां ते लगवाने तो बाद तुसी जिस वक्त अगली बार बादल साहब की सरकार आती है तो तुसी उन्होंने सिख यूनिट डिकलेयर करा के तुसी ਉਹਦਾ मुआवजा लैके ਉਹਦਾ पैसा हड़प गए। ये तुसी अकाली दलों को फायदे ले के नहीं ले। उस तो बाद तुहाडा बस चलिया जिस वक्त तुसी कांग्रेस की झोली बह गए, जिस वक्त कांग्रेस ने तुहानूं कहा कि तुसी दिल्ली की नुमाइंदगी कर रहे हो, 1984 के कातलों नूं हुण क्लीन चिट तुसी देनी शुरू करो। तुसी उस तो बाद हरियाणा के चीफ मिनिस्टर नाल मिल के जिहड़ी कमेटी नूं दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं जमीन देण दी ऑफर होई सी, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਾਲਜ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨਾਂ ਲਈਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਜੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੇੜਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਸਟਰ ਬੱਸਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਔਰੇਂਜ ਵਾਲੀਆਂ, ਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਠੇਕੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਏ? ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ तुसी लगातार जिहड़े बस स्टैंडों के उत्ते करोड़ों रुपए के तुसी जिहड़े करोड़ों नहीं सैकड़ों करोड़ के तुसी जिहड़े ठेके ले है स्टेनलैस स्टील के, इस कौम नूं वरत के लेने तुहाडी अपनियां काबलियतां होंदियां तो तुसी अपने व्यापार जिस तरीके दे नाल करदे सी ढंग दे तरीके नाल करदे रहिंदे, मगर तुसी कौम नूं वेच के, क्योंकि उन्हां दी जबान तुसी बोलदे सी और तुसी स्टेजां दे उत्ते सी रकाबगंज साहब दी जिथे तुहाडे भरा बड़ा हरविंदर सिंह सरना उस दिन गल कर रहे थे, बड़ा पवित्र स्थान है, उसी स्थान के उत्ते खड़े होकर तुसी इस स्पीचा च कहा कि 1984 नूं हुण भुल जाओ, क्योंकि तुहानूं आदेश होंदा सी पिछों, क्योंकि कांग्रेस तुहानूं कहंदी सी कि ये
ਜਿਹੜੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਬੋਲੇ ਨੇ ਔਰ 1984 ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰੋਪੇ ਪਾਏ। ਸੋ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਈ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਖੁਰਦ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਸੀ ਹਸਪੀਟਲ ਵੇਚਣ ਦੇ, ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਗਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਰਤੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਧੌਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਦੀ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਧੌਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਆ ਅੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੇਵਾ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਵੋ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ, 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਲੈਰੀਕਲ ਮਿਸਟੇਕ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 328 ਸਰੂਪ ਕਲੈਰੀਕਲ ਮਿਸਟੇਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਇਹਨੂੰ ਪੰਥਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦਰਦੀ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਥ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਪੰਥ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲेंगे। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਖੁਆਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਮੁਫਾਵਤਾਂ ਵਸੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪੰਥ ਨੂੰ ਖੁਆਰ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਥ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਗੱਲ ਦੋਨੋਂ ਭਰਾ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਥ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ। ਬੜੇ ਹੀ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੱਲ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਔਰ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪੰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਬੱਦਲ ਜੋ ਛਾਏ ਹੋਏ ਆ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ ਉਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਕੱਢਿਆ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਢਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 2017 ਦੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ। 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਢਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਯਾਦ ਆਈ ਵਾਪਸ ਕਿ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਲੌਜਿਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਤੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ 328 ਸਰੂਪ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ
ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 328 ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੋਰੀ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕਲੈਰੀਕਲ ਮਿਸਟੇਕ ਹੈ। अगर ये सरना साहब कलैरीकल मिसटेक है तो मैं तुहानूं याद कराउणा चाहना, जे तुहाडी याददाश्त होवे कि करीब 2 साल पहलां जिहड़ी श्री अकाल तख्त साहब जथेदार साहब वालों कमेटी बनाई सी, उन्होंने भी रिपोर्ट दे दी सी कलैरीकल मिसटेक है, तो फिर तुसीं उस समय क्यों ना मन्ने? फिर उस तो बाद इलैक्शनां आईयां, फिर इलैक्शनां दे विच तुहानूं वो कलैरीकल मिसटेक जिहड़ी सी वो नज़र नहीं आई, उस वेले तुसीं कित्थे सी? ये बहुत वड्डा सवाल है जिहदा तुहानूं जवाब देना पएगा और तुहानूं ये संगत नूं दसना पएगा कि हुण 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੋਗੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗੋਗੇ तो फिर ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾਏ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਤਾਪ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ और ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਤੇ ਮੰਡ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੋਰਚਾ ਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਆ ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਨ, ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ? ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਚੇਂਜ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹੋ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਟੀਲ ਦੇ ਬਰਤਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੈਲੰਡਰ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੇਟਾਂ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਅਲੱਗ ਡੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਓਗੇ, ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਲੱਗ ਡੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਓਗੇ? ਇਹਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਗਲਤ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਿਰਮੌਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਪੰਥ ਦੀ। 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ SGPC ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਹ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਲੱਗ ਬਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਉਲਟਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ
ਇਹ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਹੁੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਔਰ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰਕੇ, ਹੁੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਅੱਜ ਦੋਸ਼ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੜਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੋਟੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਬਣਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਦਾ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਸ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਲ ਐਂਡ ਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਗਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਰੋਸ਼ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾ ਪਾਓ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਡੇ ਬੀਜੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜ ਬੋਝੇ ਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਰਨਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਨਕਾਰੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਵਪਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਦੋਨੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਅੱਜ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਪਾਰਕ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲੱਛਣ ਨਾ ਲਗਾ ਸਕੀਏ ਔਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਮੇਲ ਦੱਸਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਦੱਸਣਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ। ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਖੂਬੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੀ ਆ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਰ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੁਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹੋ, ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹੋ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ।